안녕하십니까. MSCI 김태우 이사입니다. 지금부터 MSCI 클라이밋 리서치 데이터에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 한국거래소 기후변화 지수에 사용된 MSCI 클라이밋 리서치에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 MSCI 회사 소개입니다. MSCI는 인덱스, 애널리틱스, ESG 리서치, 부동산 등 총 4개의 사업을 영위하고 있으며 전 세계 약 7,800개 이상의 기관 투자자들에게 관련 서비스를 제공하고 있습니다. ESG 리서치 사업부는 글로벌 약 15,000개 이상의 기업에 평가 서비스를 제공하고 있으며 25년 이상 기후변화 리서치 업력을 보유하고 있습니다. 전문 애널리스트는 270명 이상입니다. MSCI ESG 지수의 경우 주식형 ETF 순자산 약 110조 원으로 글로벌 점유율 1위를 차지하고 있습니다. MSCI의 기후변화 데이터를 바탕으로 만들어진 MSCI 클라이밋 체인지 인덱스도 전 세계 관련 추정자금 1위를 기록하고 있습니다. 먼저 기후변화 지수가 가지는 의미를 이해하기 위해 MSCI 헨리 페르난데즈 회장의 축사를 듣도록 하겠습니다. As Chairman and CEO of MSCI, it is an honor and a privilege to speak to you today in this auspicious occasion. I would like to thank Chairman Song for inviting me to come today and congratulate him, his board of directors, and his management team for the launch of these 3 climate change indices. As the leading provider of climate data and models in the world, MSCI is very proud and pleased to be a partner with the KRX in the creation of these indices. Many of us are not surprised at the level of leadership and drive and innovation by KRX and the Republic of Korea, leading the world in climate solutions for investors and listed companies. We have been very impressed by the determination and initiative by President Moon and his government in tackling many of these existential issues associated with climate change. We're pleased to see the energy and the ambition given to the 2050 carbon neutrality strategy and the Korean New Deal. Our world faces a huge transformation that will require the reconstruction of the global economy from a reliance on fossil fuel energy to renewable energy. We will have at best 20 to 30 years to effect this transformation. The last time this happened was some 200 to 250 years ago, when the world went from an agrarian society, an agrarian economy, to an industrial economy. But it took over 100 years to effect that industrialization. So you can only imagine what our task ahead of us is when we have to transform this new and modern economy in only 20 to 30 years. Capital plays an incredible role in this net zero revolution. The owners of capital, the managers of capital, and the financial intermediaries such as banks and broker-dealers are the ones that are going to provide the capital to those companies and those industries that are going to lead in this transformation. This is going to lead to a major repricing of financial assets, a major transformation of reallocation of capital in the world, and access to and the cost of capital will be different for many companies in the next 10, 20 years. Many people think that this is going to be back-ended, that this transformation of the capital markets will take place over a 20 to 30-year horizon. We have begun to see that it could be front-loaded. It could begin to happen in the next 5 to 10 years in a major way. Therefore, the urgency to act is very critical at this stage.
The introduction of these climate change indices are a major starting point by the KRX in the long journey of providing essential tools for the investment industry in this reallocation of capital that is necessary to avert a significant disaster in the world. These indices are going to provide the vehicle by which investors can put assets into those companies that are going to benefit and are going to lead the way in this net zero revolution and reduce the risk of investing in those companies that are not. At MSCI, we are fairly optimistic that these indices by the KRX will be successful and will help KRX and MSCI accelerate the pace of development of climate change solutions for the investing industry and companies in Korea. Thank you very much. 축사의 4가지 핵심 포인트를 요약해 드리겠습니다. 첫 번째로 한국의 2050년 탄소중립 선언과 한국거래소의 기후변화 지수 출시가 전 세계를 선도한다고 말씀하셨습니다. 두 번째로 인류가 농경사회에서 산업경제로 전환하는 데는 100년 이상의 시간이 있었지만 저탄소 경제로 전환에는 오직 20에서 30년의 시간만 주어졌기에 앞으로 빠른 전환이 필요하다고 강조하셨습니다. 셋째로 우리는 이 전환을 선도하는 기업과 산업에 효율적으로 자본을 공급해야 하고 이 과정은 자산의 재평가와 자본의 재분배를 발생시킬 뿐만 아니라 기업의 코스트 오브 캐피탈도 변하게 할 것입니다. 때문에 넷제로 혁명에서의 자본의 역할은 굉장히 중요합니다. 마지막으로 한국거래소의 기후변화 지수는 한국의 자본시장이 넷제로 혁명 시대에 그 주어진 역할을 수행할 수 있게끔 하는 시작점과 기준이 된다는 점에서 그 성공을 의심치 않는다라고 말씀하셨습니다. 이렇게 중요한 기후변화 관련 리스크에 어떤 대응 전략을 세워야 할지 고민해봐야 할 것 같습니다. 이를 위해선 먼저 기후변화 위험이 내포한 트레이드 오프에 대해 이해하는 것이 중요합니다. 보시는 그래프와 같이 지구온난화가 지속되면 기상이변으로 인해 경제에 물리적인 타격을 입히게 됩니다. 반면 파리협약 수준으로 지구온난화를 억제하게 되면 물리적 위험을 최소화할 수 있지만 그에 따른 경제 및 기업의 고통이 수반이 되는데요. 이를 전환 위험, 즉 트랜지션 리스크라 부릅니다. 추가적으로 이 전환 또는 트랜지션 과정이 저탄소 관련 신기술을 보유한 기업에게는 매우 큰 기회 요인이 될 수 있지만 다른 기업에게는 사업에 심각한 위험이 될 수도 있습니다. 따라서 우리는 물리적 위험을 줄여나가되 전환 위험을 단계적으로 체계적으로 관리해 나가는 것이 중요할 수밖에 없습니다. 말씀드린 바와 같이 저탄소 경제로의 전환 과정은 경제 구조와 산업 지도가 바뀌는 복합적이고 중장기적인 트렌드입니다. 따라서 탄소 효율성 또는 저탄소만 강조하는 것은 기후변화에 너무 단순하게 대응하는 것일 수 있습니다. 특히 투자자 입장에서는 이 전환 과정에서 도태될 기업과 혜택을 받을 기업을 가려내는 것이 더 중요합니다. 때문에 MSCI가 이번 기후변화 지수에 제공하는 기초 데이터는 크게 3가지를 목표로 하고 있습니다. 첫 번째로 리스크 축소, 두 번째로 혁신기업 투자 확대, 세 번째로 스튜어드십 코드 강화입니다. 리스크 축소는 온실가스 배출량이 많은 기업과 향후 기후변화 관련 전환으로 인해 기업이 제공하는 상품과 서비스의 수요가 감소할 것으로 예상되는 기업의 비중을 축소함으로써 달성됩니다. 혁신기업 투자는 친환경 기술 또는 에너지 효율 상품과 서비스를 보유한 기업의 비중을 확대함으로써 달성 가능하게끔 합니다. 마지막으로 기후변화 관련 전략 및 정책 등에서 업계를 선도하는 수준을 보유한 기업들도 비중을 소폭 확대하여 적극적 전환 위험 관리를 산업계에 주문함으로써 스튜어드십 코드 강화를 달성합니다. 특히 한국의 경우 세계를 선도하는 기술 기업이 다수 존재하기 때문에 기후변화 투자에 있어서 단순히 온실가스 배출 수준이 낮은 기업에 투자하는 것보다 혁신 기업에 대한 투자도 병행하는 것이 중요하다고 할 수 있습니다. 말씀드린 3가지 목적을 달성할 수 있게끔 하는 평가 지표는 MSCI의 로우 카본 트랜지션 스코어, 즉 저탄소 전환 점수라고 합니다. MSCI의 로우 카본 트랜지션 스코어는
저탄소 경제로의 전환하는 과정에서 기업별로 노출된 전환 리스크와 기회 요인의 정도를 측정하는 지표입니다. 쉽게 설명드리면 경제적 다운사이드 리스크를 축소하고 업사이드 오퍼튜니티를 확대하겠다는 것입니다. 모든 기업은 0점에서 10점으로 평가가 되며 Assess 트렌딩, 프로덕트 트랜지션, 오퍼레이셔널 트랜지션, 뉴트럴, 솔루션이라는 5개 카테고리로 분류가 됩니다. Assess 트렌딩은 기후변화로 인해 유전, 광산 등의 자산 가치가 하락할 위험에 처한 기업들이 해당이 됩니다. 프로덕트 트랜지션은 기업이 제공하는 상품의 수요가 감소할 것으로 예상되는 기업들입니다. 내연기관 자동차, 정유 등이 예시가 되겠습니다. 상품이 판매된 후 소비자에 의해 사용될 때 온실가스가 많이 배출이 된다면 자연스레 그 상품의 수요는 줄어들 것이라고 생각하시면 됩니다. 오퍼레이셔널 트랜지션은 상품의 수요가 감소하지 않을 수는 있지만 그것을 생산하는 방식에서 온실가스 배출이 많아 탄소세 등 부정적 영향이 있을 수 있는 기업들이 해당이 됩니다. 제철 산업, 항공업 등이 예시가 되겠습니다. 뉴트럴은 기후변화 영향이 제한적인 헬스케어, 소비재, 금융 등의 산업입니다. 솔루션은 기업이 제공하는 상품과 서비스의 수요가 증가할 것으로 예상되는 기업들입니다. 재생에너지, 전기차, 저전력 제품 생산 기업 등입니다. MSCI 올컨트리 월드 IMI 지수에 포함된 글로벌 약 9천 종목 기준으로 로우 카본 트랜지션 카테고리별 성과를 비교해보면 두 가지 사실을 알 수 있습니다. 자사 제품의 시장 수요 감소에 직면한 프로덕트 트랜지션과 에세스 트렌딩 두 카테고리의 이익 창출력은 이미 저하되기 시작하였고 솔루션 기업들의 주가는 최근 들어 상승하는 추세라는 것입니다. 로우 카본 트랜지션 스코어는 크게 세 가지 단계를 거쳐 산출됩니다. 먼저 기업별 저탄소 전환 리스크 노출도를 측정합니다. 두 번째로 이런 전환 위험을 관리하는 기업의 정책 및 프로세스 수준을 바탕으로 리스크 매니지먼트 수준을 평가합니다. 이는 MSCI ESG 레이팅 평가 지표 중 온실가스 배출, 제품 탄소 발자국, 재생에너지 사업기회, 클린텍 사업기회 등을 바탕으로 산출이 되며 글로벌 피어그룹 대비 점수입니다. 마지막 단계로 리스크 노출도의 리스크 매니지먼트 수준을 일부 보정하여 최종 점수 및 카테고리를 산출합니다. 세부 설명을 드리겠습니다. 저탄소 전환 리스크 노출도, 즉 트랜지션 리스크는 기업의 오퍼레이션과 프로덕트 두 가지 측면을 고려합니다. 오퍼레이션, 즉 생산활동에 대한 리스크는 스콥 1, 스콥 2, 스콥 3 업스트림 배출량을 합산하여 산출합니다. 프로덕트, 즉 기업이 생산하는 상품 포트폴리오가 내포한 리스크는 스콥 3 다운스트림과 어보이디드 이미션을 합산하여 산출합니다. 스콥 3 다운스트림은 특정 상품이 판매된 후 라이프 사이클 기간 동안 사용되며 발생시키는 온실가스입니다. 여기에 어보이디드 이미션이라는 회피 배출량을 더해 그 제품의 벌러러빌리티를 판단을 하게 되는데 어보이디드 이미션은 탄소 저감, 에너지 효율 상품이 라이프 사이클 기간 동안 사용되면서 그 대체재에 대비 감소시키는 온실가스 배출량을 의미합니다. 쉬운 예를 들면 하이브리드 자동차가 내연기관 자동차 대비 감소시키는 배출량을 의미합니다. 이 스콥 1, 2, 3와 어보이디드 이미션을 합산한 수치의 역순으로 스코어가 산출이 되며 어보이디드 이미션이 충분히 큰 회사들은 합산 수치가 음수가 되고 저탄소 전환 카테고리에서 솔루션으로 분류가 됩니다. 대체 에너지 및 에너지 효율 기업이 해당이 됩니다. 마지막으로 추가적 보정치로서 전환위험 관리 역량이 글로벌 동일 산업 내 상위 25%일 경우 10% 가점을 주는 등으로 최종 점수가 산출됩니다. 이는 글로벌 경쟁사 대비 경쟁력을 보겠다라는 것입니다. 참고로 어보이디드 이미션이 큰 기업의 예시는 클라우드 컴퓨팅 등 IT 최적화, 태양광, 풍력, 연료전지, 배터리, 스마트 그리드, 하이브리드 자동차, 매스 트랜짓, 그린빌딩 등 수많은 기업들이 우리 곁에 있음을 알 수 있습니다. 사실 우리가 아는 대부분의 테마 투자의 구심점에는 기후변화가 있습니다. 이 스코어에 따르면 같은 자동차 회사라도 왼쪽의 미국계 자동차 회사는 프로덕트 트랜지션, 상품의 수요가 감소할 것으로 예상되는 기업에 해당이 되며 오른쪽 중국의 자동차 회사는 솔루션스,
즉 상품의 수요가 증가할 것으로 예상되는 기업으로 분류됩니다. 저탄소 전환 점수를 사용할 경우의 기대 효과를 MSCI 올 컨트리 월드 기후변화 지수와 MSCI 올 컨트리 월드 로우 카본 타겟, 즉 저탄소 지수의 예를 들어 설명드리겠습니다. 붉은색 점선을 보시다시피 기후변화 지수는 탄소 배출량을 감소시킨과 동시에 클린텍 비중을 높이고 내연기관 자동차처럼 상품 수요가 감소할 기업의 비중을 감소시키는 반면 저탄소 지수는 단순히 온실가스 배출만 감소시키게 되는 것을 보실 수 있습니다. 기후변화 지수가 한 세대 앞선 지수라 볼 수 있습니다. 마지막으로 로우 카본 페이턴트 스코어에 대해 설명드리도록 하겠습니다. MSCI는 전 세계 6,500만 개 이상의 특허 데이터베이스를 보유하고 있습니다. 유럽 특허청과 미국 특허청의 협력으로 탄생한 특허 분류 체계인 CPC 체계를 활용하여 온실가스 포집 또는 축소 등 기후변화 및 저탄소 기술과 관련된 특허 코드가 태깅된 특허들을 취합합니다. 이후 해당 특허가 출원된 지역 국가가 많을수록 그리고 타 특허에 의해 피인용되는 횟수가 많을수록 가점을 받습니다. 거꾸로 해당 특허가 타 특허를 인용하는 횟수가 많을수록 감점을 주게 됩니다. 이렇게 특허 코드, 커버리지, forward and backward citation을 통해 최종 스코어가 산출됩니다. MSCI는 이 저탄소 관련 특허를 향후 미래의 그린 매출 추정에 사용하여 기후변화 시나리오 분석에 사용하고 있습니다. 기업의 미래 친환경 사업 매출 등 기본적으로 포워드 루킹에 사용되는 지표라고 볼 수 있습니다. 마지막으로 맺은 말입니다. MSCI 올 컨트리 월드 인덱스 구성 기업 약 2,800개 기업 중 940개 기업이 탄소 감축 목표를 제시하고 있으며 참여도는 증가 추세입니다. 넷제로 선언 비율도 15% 정도 되고 있습니다. 기후변화에 기업들이 적극적으로 나서는 것은 고무적입니다. 하지만 궁극적으로 기업은 영리활동을 목적으로 합니다. 때문에 저탄소 경제로 전환함에 있어서 자사의 상품과 서비스의 수요, 생산 비용 등의 변화를 면밀히 살피고 그에 맞는 사업 전략을 짜는 것도 넷제로 선언 못지않게 중요합니다. 최근 EU에서 발표한 탄소 국경세도 같은 맥락에서 바라봐야 하고 투자자도 이 시각을 견지해야 합니다. 이번 기후변화 지수에 사용된 MSCI 저탄소 전환 점수는 1차적으로는 온실가스 배출량을 감소시킵니다. 여기에 추가적으로 저탄소 관련 기술 경쟁력 및 신사업기의 측면과 기업이 직면할 상품 수요 변동까지 종합적으로 고려하고 있습니다. 때문에 제 개인적으로는 기후변화 투자는 앞으로 우리에게 가장 중요한 종류의 ESG 투자가 될 것이며 가장 강력한 형태의 테마 투자가 될 것이라 믿어 의심치 않습니다. 마지막으로 근본 기후변화 지수 3종 출시는 한국이 저탄소 금융의 글로벌 선진 사례가 될 수 있는 기회이자 한국의 자본시장을 한 단계 더 성숙시킬 수 있는 기회라고 생각합니다. 이를 위해 저희 MSCI는 앞으로도 한국의 거래소 및 금융투자 업계와 지속해서 협력해 나아갈 것입니다. 이상입니다. 감사합니다.